من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سيدتنا الهبامة خديجة الكبرى وجميع أمهات المؤمنين وإلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وأخواتها الكريمات وزوجها سيدنا علي بن أبي طالب وإلى الستين الإمامين سيدنا الحسن والحسين وجميع سلالة الطاهرة من حسنين وسيدين من آل بيت النبي الشريف بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أئمة العلية من أصحاب الطرق الصوفية من أئمة الرواتب السنية خصوصا سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ بن عبد الله بار وسيدنا الحبيب علي بن بكر الصديق وسيدنا الإمام أحمد بن وجه وإلى رئيس صاحب الراتب سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وآبائهم وأجدادهم وذرياتهم وشيخ من تلاميذهم. الفاتحة إلى أرواحهم والكتب سيدنا إدريس بن عبد الله الكامل وابنه سيدنا إدريس بن إدريس وأبنائه من السادة الأدارسة وجميع أبنائه من السادة الأدارسة وصلى سيدنا السلام بن المشيس وإلى خليفته سيدنا الإمام الحسن الشاذلي. الفاتحة لسيدنا محمد الفاتحة إلى جميع أرواح أولياء الله والعلماء العاملين والعلماء الكاملين والشهداء الصالحين وإلى سلطان الأولياء مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني وآبائه وأجداده وذريته ومشايخه من تلاميذه بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى صاحب هذا المجلس سيدنا الوالد أبويا السيد محمد علوي الملك الأنصاري بأن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من أسراره وأنواره وعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة
الفاتحة إلى روي المرحومة أمنا الشريفة رضية بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفرهم ويعلم نزلهم ويسكن خلقهم ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأبويا السيد أحمد بن أبويا السيد محمد علوي المري الثاني بأن الله يحفظه وينصره ويبارك فيه وفي عمره وأولاده وإخوانه وتلاميذه في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحيي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلوم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Segenap para hadirin hadirat
insanul kamil. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang sempurna. Kita menginjak halaman ke-15. Kamalu khilqatihi wa jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam. Kamalu sempurna khilqatihi fisik. Khilqah itu adalah fisik. Kalau bisa diartikan badan, fisiknya baginda Nabi, wajah wali surati, dan kesempurnaan indahnya surah bentuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kesempurnaan fisik sekarang. Kalau memang kemarin saya katakan kepada panjenengan bahwasanya kenapa Nabi ketika orang-orang melihat beliau itu tidak kepincut dengan ketampanannya, karena diselimuti oleh haibah kenabian. Nanti akan dibahas di sini. Pertama yaitu qala Imam Al-Busiri rahimahullahu taala. Berkata siapa Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala? Imam Busiri ini yang mengarang kitab Buddha, Al-Buddha, kitab Buddha. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu kitab Buddha. Dimulai dari amin tadakuri jiranim bibi salami mazajtada ma'jaramim mughnatim bidami. Saya punya majelis besok itu hari Senin, namanya majelis Buddha. Habis itu ngaji kitab Nashorihul Ibad, kitab Nashorihul, tapi dengan santri-santri bujuran. Pertama baca Buddha. Imam Busiri ini sakit, nggak kunjung sembuh. Akhirnya mimpi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi itu dituntun oleh kanjeng Nabi baca sholawat. Amin tadakuri jiranim bibi salami mazajtada ma'ajjara min mughnatin bidami amhabati rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fil dhalmai min idhami, dan seterusnya. Tapi nggak lengkap semuanya Buddha itu. Setelah itu Rasulullah menuntun Imam Busiri. Beliaunya baginda Rasul pergi, Imam Busiri bangun dari tidurnya. Subhanallah, kata beliau, ya apa? Ka'annani nasyata min iqal. Seakan-akan aku itu lepas dari ikatan. Iqal itu ikatan. Iqal itu punya orang Arab. Egel, apa? Orang yang ditaruh di atas kepala itu. Tapi kalau sekarang itu bagus, ya. Itu dulu untuk ngikat onta supaya tidak kemana-mana. Jadi onta itu kalau diparkir, kalau didiamkan sama tuannya turun, ontanya duduk, terus lututnya itu diikat sama tali. Jadi nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu onta satu aja nggak bisa, sudah nggak bisa. Akhirnya ya apa? Ketika berjalan, tali ini mau ditaruh di mana? Akhirnya sama orang-orang yang naik onta dulu itu dilingkar-lingkarkan, terus ditaruh di mana? Di kepala. Sekarang orang Arab kalau pakai itu namanya ikol. Ikol itu artinya tali, ikatan.
seperti itu kan. Potlotnya itu pensilnya kita dipukul biar nggak hilang. Jadi supaya nggak hilang, nggak repot untuk nyarinya, ditaruh di kepala. Nah, akhirnya manusia itu sembuh. Makanya beliau mengatakan kitabnya ini kitab Al-Burdan. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Fahuwa, maka ada berkata Nabi alladhi tamma, yang sempurna maknahu, maknanya. Nabi itu sempurna maknanya, artinya segala-galanya. Wa suratuhu, dan bentuknya. Maknanya diantaranya adalah akhlak, budi pekerti dan sebagainya. Wasuratuhu, itu fisiknya. Fahuwa adalah Nabi alladhi tamma, yang telah sempurna maknanya wasuratuhu, dan bentuk fisiknya. Tsumma astafahu, setelah itu Allah memilihnya habiban, sebagai habib, sebagai kekasih. Bari'un nasami, munazzahun, dan disucikan kanjeng Nabi itu an syarikin, dari orang yang menyamainya, syarik yang menemaninya. Fi mahasinihi, di dalam keindahannya. Jadi Rasulullah itu munazzahun, disucikan. Tidak ada orang yang seperti Nabi dalam keindahannya itu, dalam keindahan akhlaknya, dalam keindahan fisiknya. Bahasa Surabaya ini gak ada yang sama kayak Rasulullah. Ganteng bentuk tubuhnya. Nanti akan dibahas bagaimana wajahnya Rasulullah, hidungnya Rasulullah, mripatnya Rasulullah yang mulia. Fajawal husnihi wa yumqasihi. Apa artinya jauhar? Permata. Jadi permata yang indah fihi, di dalam kanjeng Nabi. Jadi seakan-akan semuanya itu Rasulullah permata indah. Rasulullah kalau lewat, tahu kalau di situ pernah dilewati sama Rasulullah. Apa? Ada bekas bau wangi. Rasulullah Muhammad. Rasulullah itu orang-orang tahu kalau Rasulullah pernah duduk di situ. Apa? Ada bekas bau wangi. Makanya istri Rasulullah nggak bosan-bosan, setiap hari mengatakan ma'ajmala wajhaka ya Rasulullah. Begitu indah dan berseri-serinya wajahmu wahai baginda Rasul. Tiap hari Sayyidatina Aisyah mengatakan itu. Ma'ajmala wajhaka ya Rasulullah. Begitu indah dan berseri-serinya wajahmu wahai Rasulullah. Istrinya sendiri bilang gitu tiap hari. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi yang mempunyai kitab tafsir al-Qurtubi. Qurtubi itu bukan nama orangnya, tapi nama kota. Beliau imam ini berasal dari kota Cordoba. Di mana itu? Di Spanyol. Spanyol dulu itu kan pernah jadi negara Islam. Cordoba. Dulu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab siapa itu? Pernah menjelaskan sayanya ke sana. Akhirnya Bani Umayyah yang terakhir, ketika digulingkan oleh Bani Abbasiyah, ada seorang keluarga mereka hanya bisa lolos kemana? Ke Spanyol itu. Dan akhirnya berhasil mendirikan suatu peradaban Islam di sana, termasuk ilmu nahwu, tafsir dan lain sebagainya. Akhirnya juga muncul dari sana. Karena Qurtubi itu nama kota Cordoba. Punya tafsir namanya tafsir Qurtubi, Al-Imam Qurtubi. Beliau mengatakan lam yadhar lana tamam husni, tidak tampak lana kepada kita apa yang tidak tampak, tamam husnihi, kesempurnaan
indahnya Nabi. Lam yadhar, tidak tampak lana bagi kita. Apa yang tidak tampak? Tamamu husnihi, kesempurnaan, kebagusannya, indahnya Nabi, bagusnya. Kalau Nabi Yusuf kan nampak, ditampakkan oleh Allah. Hanya orang-orang perempuan yang lihat Nabi Yusuf kepincut sampai tangannya kiris. Nanti akan diterangkan di sini. Kenapa tidak nampak keindahan, ketampanan dari Rasulullah SAW? Li'annahu, karena sesungguhnya lau dahorana, andai kata tampak lana terhadap kita, apa tamamu husnihi, kesempurnaan tampaknya Nabi, apa tamamu husnihi, kesempurnaan tampaknya Nabi, keindahannya Nabi, lama atokot, niscaya tidak akan mampu. Lama atokot, niscaya tidak akan mampu. Apa akyununa, mata kita, ru'yatahu, terhadap melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mampu mata kita itu melihat Rasulullah. Andai kata ditampakkan oleh Allah keindahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mampu. Itu aja para sahabat kalau di depannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajahnya menunduk, tidak melihat Rasulullah, wajahnya menunduk, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burungnya. Saking takutnya burungnya itu terbang, ini gimana kok? Tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kehadiran kanjeng Nabi. Para sahabat ada yang meriwayatkan yang bisa melihat dengan kenyang wajahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berdua ini melihat Rasulullah. Rasulullah tersenyum kepada beliau berduanya ini, dan beliau berduanya ini juga tersenyum kepada baginda Rasul. Saking hebatnya Rasulullah, itu kepalanya para sahabat sampai ditundukkan itu. Masya Allah. Makanya yang meriwayatkan sifat-sifat dari apa itu bentuk fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sahabat-sahabat kecil. Kayak siapa? Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Contohnya kayak Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu yang banyak meriwayatkan bentuk apa? Fisik baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qad istafadat, dan telah menyebar al-ahadits nabawiyah, hadis-hadis nabawi, wal athar al-marwiyah, dan athar itu artinya sahabat mengatakan, para ulama mengatakan athar ini adalah perkataannya para sahabat. Athar ini adalah perkataannya sahabat. Kalau yang disandarkan pada Nabi itu namanya hadis. Kalau disandarkan sampai pada sahabat itu namanya athar. Kalau memang puing-puingnya rumah itu dikatakan bekas athar, maka para sahabat adalah antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allati tadullu
menunjukkan ala kamali khilqatihi sallallahu alaihi wasallam, atas kesempurnaan fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis nabawi dan perkataannya para sahabat yang diriwayatkan itu banyak yang menunjukkan atas kesempurnaan fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau duduk kelihatannya sama-sama, tapi kalau berdiri, meskipun itu berjalan dengan siapa, tidak ada sahabat yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Bayangkan, padahal ada sahabat yang tinggi, ada sahabat yang tinggi. Itu kalau berjalan dengan Rasulullah SAW, tidak ada sahabat yang melebihi tingginya baginda Rasulullah SAW. Coba lihat Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada yang lebih tinggi, tapi kalau Abu Ya berdiri, subhanallah. Kalau duduk, para wali-wali yang lainnya, kalah yang tadi dengan Abu Ya, subhanallah. Ada seorang santri datang, ada di sampingnya Abu Ya waktu itu di Mekah. Ada seorang santri ada di sampingnya Abu Ya. Ada seorang habaib, beberapa habaib datang ke Rasulullah. Habib gitu. Ketika mereka pulang, terus Abu Ya bilang pada santri itu, ya waladi, kata Abu Ya, kamu tahu tadi itu mereka mengatakan Sayyid, mengatakan Habib. Betul kan mereka mengatakan? Iya Habib. Terus saya, wa anta sayyiduhum, panjenengan tuannya mereka, Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadis-hadis dan apa? Dan asar perkataannya para sahabat yang menerangkan tentang kesempurnaan fisik baginda Rasulullah SAW itu banyak sekali. Wajah di suratihi, dan indahnya bentuknya kanjeng Nabi banyak. Subhanallah. Walidzalika, oleh karena itu, karena min tamamil imani sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari kesempurnaan iman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, banyak hadis-hadis dan asar yang meriwayatkan tentang kesempurnaan sifatnya Rasulullah, fisiknya Rasulullah SAW, termasuk sempurnanya iman pada Rasulullah, yaitu iman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala qad ja'ala badanahu syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wa la ba'dahu khalqun adamiyyun mithlahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walidzalika, oleh karena itu, karena ada min tamamil imani, termasuk kesempurnaannya iman, dihi kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu termasuk kesempurnaan iman kepada Nabi? Yaitu al-imanu, beriman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala badanahu asy-syarif, telah menciptakan, telah menjadikan badannya Nabi asy-syarif yang mulia, ala wajhin, atas wajah atau atas jalan, lam yadhar, yang tidak pernah tampak, lam yadhar, yang tidak pernah tampak, qablahu, sebelum Nabi, wala ba'dahu, dan sesudahnya Nabi. Khalqun, makhluk, adamiyun, bangsa adami, mithlahu, seperti Nabi. Tidak ada seperti Nabi. Sebelumnya Nabi atau sesudahnya Nabi tidak ada kesempurnaan dari fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika Sayyidatina Aisyah tiap hari mengatakan ma ajmal wajhaka ya Rasulullah, begitu indah,
berseri-serinya wajahmu hai baginda Rasul, tiap hari mengatakan itu, didoakan sama Rasulullah, didoakan sama Rasulullah. Ya Allah, jadikan Aisyah ini termasuk penghuni surga. Amin, amin. Saking senangnya Sayyidina Aisyah itu gembira betul. Saking senangnya Sayyidina Aisyah gembira betul. Ya Rasulullah, apakah ini doa untukku ya Rasulullah? Hanya untukku? Enggak sayang. Enggak sayang. Nah, untuk siapa? Untuk semua umatku yang senang kepada Allah. Saudara-saudara Muhammad, kita ngaji mulai dari awal ini yang kita bahas adalah diri baginda Rasul, berarti menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semuanya penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dosa Jawa ini tiwas, tapi senangnya datangnya untuk semuanya orang yang senang pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang wajhu asy-syarif, wajahnya Rasulullah yang mulia. Kan biasa kalau ada orang perempuan, ada orang laki-laki tampan, itu selalu muja-muja. Syahrulkan gitu biasa. Syahrulkan ini sekitar tampan ya. Sekitar tampan. Padahal masih banyak orang-orang yang lebih tampan daripada kayak gitu. Bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wajhu syarif, wajahnya Rasulullah syarif yang mulia. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajhan. Makanya dalam kitab juga, di dalam Syama'il itu dikatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Paling bagusnya manusia khalqan, fisiknya, bentuk tubuhnya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Nah, sekarang di sini dikatakan oleh Abu Ya, karena Sallallahu Alaihi Wasallam, ada siapa Rasulullah SAW itu ahsanan nasi wajhan, paling bagusnya manusia apanya? Wajahnya. Ini riwayatnya Al-Imam Bukhari Muslim, rawahu Syaikhani Anil Bara. Ya, apa di sini dikatakan ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu berjalan di wajahnya Rasulullah. Ya Allah, saudara-saudara Muhammad. Ka'anna syamsa, seakan-akan matahari itu tajri. Apa artinya tajri? Berjalan fi wajhihi, di wajahnya Rasulullah. Loh, Ustaz, gak ulang. Kan jelas matahari di siang hari kan bahasa Jawa apa? Ular bisa disebut apa? Silau. Apa enggak silau melihat matahari? Kalau memang Rasulullah di wajahnya lewat kayak matahari lewat, apa enggak silau melihat Rasulullah? Makanya dikatakan, ini selalu ingat keterangannya Abu Ya. Makanya Kanjeng Nabi itu diselimuti oleh haibatun nabawiyah, oleh haibah nabiyah. Ini sampai pegang. Yaqulu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkata siapa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Sayyidina Ali juga apa? Juga mengatakan tentang sifat fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lam yakun, tidak ada siapa nabi bil madham. Madham artinya gemuk. Rasulullah gak gemuk. Ada orang bangga kalau gemuk. Dulu teman-teman ketika dulu di Mekah senang kalau yang besar, kayak orang Arab katanya. Kayak orang Arab kalau yang besar. Nggak tahu nyampe Indonesia kepingin kecil lagi, bener. Kayak orang Indonesia. Ya Allah. Jadi Rasulullah itu lam yakun, tidak ada siapa Rasulullah itu bil madhami, yaitu orangnya gemuk. Walau yukal kami, dan tidak
bundar wajahnya. Mukaltam itu artinya wajahnya bundar. Wa kana fi wajhi, dan ada fi wajhi dalam wajahnya Rasulullah itu tadwirun, ini apa tadi? Tadwirun bulan. Dan ada dalam wajahnya Nabi tadwirun bulan. Jadi ada bulan tapi tidak terlalu bulan. Nanti diterangkan. Artinya wal madhab, yang artinya madhab tadi itu dikatakan al-kathir samin. Samin itu artinya gemuk, bukan yang gemuk, bukan banyak gemuk yang enggak. Berisi Rasulullah, berisi Rasulullah, tidak kurus. Bahasa Jawa ini apa nih bu? Krempeng boten. Ada isi berisi Rasulullah, tapi tidak kathir samin, tidak banyak gemuknya. Wal mukaltham, dan mukaltham itu artinya al-mudawwal wajhi, yaitu bundar wajahnya, tapi enggak terlalu bundar. Maksudnya lam yakun syadidu tadwiril wajhi, tidak terlalu bulat wajahnya, enggak terlalu bulat wajahnya Rasulullah. Bal fi wajhihi, bahkan di dalam wajahnya Rasulullah itu ada tadbirun qalilun di wajahnya Rasulullah. Dalam apa? Di wajahnya Rasulullah itu ada tadbirun qalilun, ada bundar sedikit. Jadi kalau memang di wajahnya Rasulullah dikatakan bundar, memang ada bundar sedikit. Betul ya? Ya nggak terlalu lonjong, nggak terlalu bulat, nggak terlalu ngapain, sedikit-sedikit saja. Taqulu Aisyah, itu berkata, siapa Aisyah? Sayyidina Aisyah berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak surah, apabila senang, apabila bahagia. Surah itu artinya senang. Kalau sampai senang pas lagi ngapain gitu? Biasanya kita kalau senang pas lagi oleh duit kan ya, senang, pasti senang. Senang? Jadi belanja deh, senang. Omongnya ditambahi pada Muharraman. Makanya setiap mau tanggal 10 Muharram saya pengajian, awas jangan sampai lupa tanggal 10 Muharram harus ngasih lebih nafkah kepada istri, kepada keluarga. Saya ingat-ingatkan terus sampai besok malam 10 Muharram saya ingatkan lagi pengajian. Jadi itu ayo rumah biar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Sayyidatina Aisyah berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak surah apabila senang, apabila bahagia. Tabuku, apa itu? Cumler, artinya itu bercahaya. Apa yang bercahaya? Asari wajhi, yaitu wajahnya Rasulullah. Asarir itu artinya apa itu? Depan, muka di depan baginda, wajah baginda Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Tampak kelihatan senangnya baginda Rasulullah SAW. Jadi sampai apa? Sampai mengkilat. Sampai mengkilat. Kalau itu makanya dikatakan kalau itu cuma lewat cahaya. Makanya dikatakan di sini ka'annahu qit'atu qamarin, seakan-akan apa? Seperti qit'atu qamarin, sepotong rembulan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahagia itu, ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya kalau melihat seperti melihat rembulan. Kalau marah dia apa Rasulullah? Sampai-sampai dikatakan dalam kitabnya Abuya, apa itu kitabnya Abuya Al-Bushra, di mana Sayyidina Khadijatul Kubra itu ketika Rasulullah marah,
ketika Siti Aisyah mengatakan begini, gak seneng bagaimana mau ngajeni rondo oleh Jopo. Apa itu? Mengatakan Sayyidatina Khadijah. Mengatakan apa? Sayyidatina Khadijah. Gak seneng bagaimana memang janda dapat perjaka, apalagi umurnya tahun masih muda baginda Rasul. Ini apa kata baginda Rasul? Fahwarat wajuhu, maka merah wajahnya Rasulullah. Dan Rasulullah itu marah. Ya apa marahnya Rasulullah? Aisyah, ketahuilah, ketika orang-orang tidak ada yang Islam, hanya Khadijah yang Islam, yang percaya kepada aku. Ketika orang-orang memusuhi aku, yang menenangkan hatiku adalah Khadijah. Dan istri-istriku nggak ada yang memberikan anak kepada aku, cuma hanya Khadijah yang memberikan anak kepada aku. Akhirnya Siti Aisyah berdoa, ya Allah, andai kata marahnya Rasulullah ini hilang, saya tidak akan mengulangi perkataan itu lagi. Itu hanya saja katanya Buya di dalam kitab Al-Busra, perkataannya yaitu orang perempuan. Memang apa di sana itu? Nah, cemburu. Paham ya? Apa? Cemburu. Dan riwayat itu yang meriwayatkan beliau sendiri. Siapa itu? Sayyidatina Aisyah. Andai kata marah pada Khadijah, tidak meriwayatkan hadis ini. Beliau sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut. Akhirnya nyampailah kepada para ulama, nyampailah kepada kita para santri-santri ini. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq wa Ka'ab bin Malik. Dan berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq wa Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini termasuk 3 sahabat yang tidak ikut perang pada waktu itu. Karena apa dia? Dengan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya tidak disapa sama Rasulullah. Tidak disapa sama Rasulullah. Turunlah ayat bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka, kesalahan mereka. Akhirnya dipanggil 3 orang ini. Panggil, Allah telah menurunkan ayat untuk membebaskan kalian semuanya. Jadi Allah yang menjawab, Allah yang membebaskan mereka. Makanya pantas Imam kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah sepeninggal baginda Rasulullah SAW, mengajak Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, mari ikut aku. Kemana? Ke Ummu Aiman. Sedang ke Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dulu adalah budak perempuan. Budaknya ayah baginda Rasul. Ketika Rasulullah dewasa, maka Ummu Aiman ini dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Yang bawa pulang Rasulullah ketika umminya baginda Rasul ini meninggal, Sayyidah Aminah. Di mana umminya Rasul meninggal? Di desa Abwa. Ketika pulang dari Madinah menuju ke kota Makkahul Mukarramah, di tengah-tengah perjalanan, di situ ibunya baginda Rasul meninggal, tepatnya di desa Abwa. Sampai sekarang di desa Abwa itu makamnya umminya Rasulullah cuma hanya ada batu. Dikelilingi batu itu. Dikelilingi apa? Batu. Itu kalau di Indonesia sudah nggih. Bukan tempat religi lagi. Paham ya? Subhanallah. Mau sampai nggak jelas apa? Nggak jelas ceritanya dibuat religi sama orang-orang Indonesia. Contoh, pernah saya ikut tur Wali Songo pada waktu itu. Nggak tahu siapa yang bawa di situ itu. Katanya di situ ada tempat yang apa itu? Yang istimewa, yang keramat. Ada air, ada bambu gitu keluar airnya. 2, saya masih ingat 2. Ada 2. Katanya yang satu itu air keuripan, yang satunya air kejayaan. Jadi kalau mandi di situ,
sing angel gak nemu jodoh, adus gampang nemu jodoh. Gak usah dong boleh jodoh. Gini betul? Subhanallah. Saat ini habis sore-sore kabeh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Paham ya? Ada yang mau mandi saya marahi. Oh jadus kalau mau tenaga. Jangan mandi. Takut sampai jangan mandi. Mau banyu teko sawah ya katanya banyu keuripan, banyu kejayaan. Kejayaan itu kan banyu teko sawah. Nah, banyu teko sawah kalau nih, saya lihat sendiri. Banyu dari sawah. Banyu kejayaan. Ya Allah. Dibujui terang-terang. Astagfirullah. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq, wa kana Abu Bakar As-Siddiq wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ka'annahu dawati qamar. Artinya apa? Seakan-akan seperti apa? Seperti bundaran rembulan. Seperti bundaran rembulan. Subhanallah. Sampeyan kalau lihat rembulan pas malam 15, senang apa enggak kayak gitu? Senang. Ya betul. Senang. Dulu orang-orang desa sama anak kecil-kecil dibuat main-mainan, umpet-umpetan, saat ini umpet-umpetan bahaya. Zaman saya ini, kalau umpet-umpetan, nggak boleh, bahaya, angin. Wakilah dikatakan di Abu Tufail, sampai tulis. Abu Tufail ini paling akhirnya sahabat yang meninggal. Paling akhirnya akhir sahabat meninggal. Ada nazumannya. Akhiru man mata minas sihabilah Abu Tufail mata Abu Tufail akhiru man mata minas sahabati Abu Tufail mata amani abi. Tapi apa katanya? Beliau ini wafatnya tahun 100 Hijriah. Kalau catat deh. Akhiru man mata minas sahabati Abu Tufail mata amani abi. Itu paling akhirnya sahabat yang meninggal. Makanya pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti di muka bumi ini tidak ada kalian yang hidup. Ini para ulama mengatakan ada yang mengatakan oh kiamat. Gampangnya apa? Yaitu akhirnya para sahabat. Akhiruman nggak jelas. Akhiru man. Akhiru man mata minas sahabati minas sahabati ini separuh pertama. Abu Tufaili mata amani abi. Akhiru man mata minas sahabati Abu Tufaili mata amani abi. Sahabat
mata minas sahabati Abu Tufail mata amami abi. Ada lagi akhir umam mata minas sihabilah Abu Tufaili Amirul Nuwathilah, namanya Amir Ibnu Wathilah Abu Tufail. Jadi sekarang ini yang meriwayatkan adalah sahabat yang paling terakhir meninggalnya. Wakilah dan dikatakan di Abi Tufail sif lana. Ini pernah diminta oleh seseorang Abu Tufail ini. Wahai sahabat, sif lana, sahabat Abu Tufail, sifatilah lana untuk kita. Sif lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, karena ada siapa nabi itu abiyatu malihul wajhi, abiyatu putih, malih apa benar itu? Malihul wajhi itu yang apa itu? Yang elok, malih wajhnya elok wajahnya. Idza surra, apabila kami senang, fakaan wajhahu, seakan-akan wajahnya Rasulullah itu mir'atun, kayak kaca. Mir'atun setelah kaca. Wa ka'annal badra, seakan-akan bulan purnama yuro diketahui fi wajhi, di wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Jabir, dan Jabir berkata, mithlu syamsi wal qamari, yaitu perumpamaan al-syamsi mithlu syamsi wal qamari, perumpamaannya seperti apa? Seperti matahari dan rembulan. Wa kana, dan ada apa wajah Nabi itu mustabiron, bundar, tapi tidak terlalu bundar. Waqad istamat, dan telah kumpul apa kalimatus sahabati, kalimat sahabat alladzina wasafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mensifati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatnya sahabat itu kumpul sama. Mereka mensifati Rasulullah ala annahu, sesungguhnya Nabi karena ada seorang Nabi itu munirul wajhi. Apa artinya munirul wajhi? Bercahaya wajahnya. Musyrikul mahya yatala'la'u bin nuril bahir wal diya'u zahir wal baha'u zahir. Musyrikul artinya mencorong. Al-mahya, mahya itu artinya ya wajah. Yatala'la, berseri-seri, binuri, dengan cahaya al-bahir yang terang, wadiyah zahir, dan juga terang az-zahir yang apa? Yang indah. Zahir itu artinya seperti perumpamaannya kembang yang berseri-seri namanya zahir. Wal-baha, dan haibah al-zahir yang tampak. Jadi bukan hanya tampakan mudah, tapi juga apa? Haibah. Bahaya, kan ada di YouTube, di WA ada orang besar tatoan, mau keluar rumah di mari spesifik, mau mana pulang, iya lah, orang ini besar tatoan tapi pada istri. Ada orang rokokan sama istri ketemu, ayo, tak boleh dimakan. Allah astagfirullahaladzim. Wa sallallahu Muhammad. Wa nadhara, dan melihat. Mana tadi? Wajah, dan datang fi haditsil Hasan bin Ali. Dari si hadisnya Sayyidina Hasan bin Ali. Siapa ini Hasan bin Ali ini? Yaitu cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an khalihi, dari pamannya, paman dari ibu, an khalihi, dari pamannya, Halah bin Abi Halah, Halah bin Abi
Hala. Siapa Hala bin Abi Hala? Coba Sayyidina Hasan bin Ali an kholihi, dari khol itu artinya paman dari ibu. Kalau kholatun itu bebek dari ibu. Kalau paman dari bapak namanya amun. Kalau bebek dari bapak namanya ammatun. Berarti ini paman dari ibu. Dari ibunya Sayyidina Hasan siapa? Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Paham ya? Berarti dari pamannya Sayyidatuna Zahra. Siapa namanya? Namanya Hala bin Abi Hala. Lalu siapa Hala ini? Hala ini adalah putranya Sayyidatina Khadijah dengan suami sebelum baginda Rasul. Makanya dikatakan Abi Hala. Hala bin Abi Hala. Hala itu adalah putranya Sayyidatina Khadijah dari suami sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan Robibnya Rasulullah, artinya Robib itu anak gawan, anak sambung. Itu nama bahasa Arabnya Robibun, anak sambung, anak sambungnya Rasulullah. Hala bin Abi Hala. Qala, berkata siapa Sayyidina Hasan? An qala. Oh, berarti qala berkata siapa qala ini Hala bin Abi Hala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah itu fakhman, orangnya besar, fakhman. Kenapa? Kekal. Artinya berisi. Fakhman besar dan kekal, artinya berisi. Ya ta'ala wajhuhu, yang bersinar-sinar wajahnya. Tala'lu al-qamari lailatal badri, seperti bersinarnya rembulan di malam purnama. Lailatul Badri di malam purnama. Wa nadhara ilaihi, dan melihat ilaih kepada Nabi. Siapa? Jabir bin Samurah. Lailatul Muqammarah, di malam bulan purnama. Qala faja'altu anzuru ilaihi. Berkata siapa Sayyidina Jabir bin Samurah ini, faja'altu, maka saya jadi anzuru, melihat ilaihi pada Nabi. Wa ilal qamari, dan kepada rembulan. Jadi pada malam itu ada malam bulan purnama. Saya melihat bulan purnama dan melihat wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anzuru ilaihi wa ilal qamari, dan kepada rembulan. Falahu indi ahsan minal qamari. Maka sungguh Rasulullah bagiku itu lebih bagus daripada bulan purnama. Falahu, maka beliau Rasulullah indi bagiku itu ahsan, lebih bagus, minal qamari, lebih indah daripada bulan purnama. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li Rabi' binti Muawwidh, dan dikatakan kepada Rabi' binti Muawwidh, sifi lana Rabi' binti Muawwidh. Jadi Rabi' ini perempuan binti Muawwidh. Sifi, sifatilah kamu perempuan lana pada kita. Siapa? Rasulullah SAW. Faqalat, ya bunayya, wahai anakku, lau ra'aitahu, andai kata kamu melihat Nabi, la ra'aita syamsa tali'atan, niscaya kamu melihat apa? Matahari terbit. Matahari, kalau kamu melihat Rasulullah, maka kamu melihat matahari itu terbit. Makanya pantas Sayyidatina Aisyah ketika apa? Ketika jahit atau masukkan jarumnya, nggak tahunya jarumnya apa? Jatuh rimanya itu di raga-raga, di raga-raga, kok di raga-raga? Bahasa Prancis di raga-raga. Kalau di raga-raga nggak ketemu, nggak tahunya terang benderang masuk ke dalam rumah beliau. Akhirnya ketemu ini jarumnya, jarum sekecil itu. Akhirnya ketemu jarum sekecil itu. Ketika melihat ke arah mana itu, apa itu sinarnya, gak tahu yang melihat baginda Rasulullah SAW masuk dari
masuk ke rumahnya itu. Subhanallah. Rasulullah melihat cahayanya kayak begitu. Tapi lihat nih, tidak ada satu pun sahabat yang mengatakan ketika melihat Rasulullah SAW seakan-akan silau, seakan-akan diri sendiri. Enggak, semuanya melihat Rasulullah ini indah. Makanya pernah ada seorang tawaf. Akhirnya berdoa, tapi di belakang diikuti sama seseorang. Ya Karim, diikuti di belakang. Ya Karim, kenapa kamu kok menirukan aku? Tapi nggak apa-apa lah, suaramu kok begitu indah. Indah. Akhirnya tawaf lagi, doa begitu lagi. Ya Karim, diikuti lagi di belakang. Ya Karim, andai kata kamu ini saya laporkan, sampai yang akan saya laporkan kepada Nabi saya, yaitu Rasulullah. Tapi karena suaramu itu indah, tidak akan saya laporkan. Akhirnya ketika tawaf lagi, subhanallah, apa yang terjadi? Kamu jangan menirukan aku. Ketika melihat wajah kamu begitu berseri-seri, akhirnya tertegun. Sampai ini siapa? Akulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan bersimpuh di depan Rasulullah, diambil itu pundaknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan aku ya Rasulullah. Pantas memang ya Rasulullah. Wajah itu suaranya sampai aja sudah menyentuh hati. Suaranya Rasulullah itu hati. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nih, baca Al-Quran, rumahnya dekat jalan, banyak orang yang lewat. Di mana di samping rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq membaca Al-Quran. Ketika dengar Al-Quran, senang mereka. Kalau zaman sekarang enggak. Bulan Ramadan lebih tinggi, jam 10. Surah sunatikan, astagfirullah. Dan ini pernah jadi, dibalas komplit, diturunkan sama anak muda. Spekernya diturunkan. Sampai ke urusan polisi. Masalah Al-Quran dikumandangkan. Kenapa enggak dibiarkan? Biar apa? Barokahnya Al-Quran kampung akan banyak rahmat. Diturunkan rahmat oleh Allah, diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok malah dimusuhi? Ini termasuk kuping apa ini? Mendengarkan Al-Quran kok tidak tertarik? Padahal kalau dibacakan Al-Quran, wa idza tuliyat, bagaimana? Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan. Apabila dibacakan Al-Quran pada mereka itu, mereka tambah-tambah imannya. Ini kok enggak? Malah ngamuk-ngamuk. Ini kuping itu kuping saya angel ini. Subhanallah, diturunkan subhanallah. Hanya dulu saya pernah ngisi pengajian di sana. Kasihan, musolanya itu separuhnya ini tembok, separuhnya gede. Di daerah Basuki. Saya bilang, sampai bongkar musolanya. Dulu waktu awal-awal saya berdatang dibongkar, sampai bongkar musolanya. Nanti saya bantu carikan dana di daerah Pondok sini kata saya gitu. Dikit-dikit insya Allah nanti akan dapat. Diturunkan karena apa? Karena kemarin mereka baru jam 10. Coba nyumpal apa? Los. Masih sampai jam 3 dibiarkan. Dia nggak betul? Los. Bersama Happy Asmara. Yang akan Asmara. Sama Dewi Hasan. Ya Allah. Kapal. Amin. Nanya. Kalau Ustaz apa jadinya yang lahir? Allah Subhanahu. Allah Subhanahu Muhammad. Jadi kalau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dikatakan, wahai anakku, andai kata kamu ini melihat Rasulullah, kamu akan melihat matahari itu terbit. Wa wasafatuhu Ma'bad faqala, wa wasafatuhu dan sifati terhadap Nabi siapa Ma'bad. Faqala, maka berkata Ma'bad, siapa Ma'bad ini? Catat di pinggirnya. Siapa Ma'bad ini? Ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini hijrah, di tengah perjalanan ini mampir lewat di mana? Di tempatnya Ummu Ma'bad.
Nanti ada kejadian yang luar biasa di sana. Umum Ma'bad. Insya Allah nanti deh, sampai diingatkan Sabtu depan, ingatkan Ustaz Rahmat, sampai diingatkan nanti di WA. Saya membawa fotokopi dari Mekah, dari Abuya. Itu fotokopi tersebut sama Abuya ditaruh di mana? Di Bigora, ditaruh di kamar. Itu ada sifat-sifat baginda Rasul yang disebutkan oleh Ummu Ma'bad. Ketika Rasulullah hijrah, tengah perjalanan di situ lewat di tempatnya Ummu Ma'bad. Akhirnya Rasulullah menyuruh kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan Rasulullah bertiga waktu itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan siapa? Dengan Dalal, penunjuk jalan. Dengan penunjuk jalan. Bukan namanya Dalal, bukan itu bahasa Arabnya. Dalal itu bahasa Arab, artinya apa? Penunjuk jalan. Baginda Rasul menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang apa? Coba sampai minta air. Gak ada air di sini. Di sini kering. Suami saya gak ada keluar. Mulai kemarin sampai sekarang gak cari air. Kalau gitu saya minta susu kambingnya sampean. Ini kambing-kambing lagi apa? Kurus semuanya. Gak ada yang mengeluarkan susu. Kurus semuanya. Kasihan sampean kambing-kambingnya. Akhirnya datang lagi ke Rasulullah. Memangnya ada apa wahai Abu Bakar? Begini baginda Rasul, begini baginda Rasul. Akhirnya Rasulullah datang sendiri kepada Ummu Ma'bad. Wahai siapa itu? Wahai perempuan, saya ini mau minta air. Kalau nggak ada ya susu dari kambingnya sampean. Nggak ada, Pak. Belum tahu kalau itu wahai baginda Rasul. Ini nggak ada. Apa kambing-kambing tidak mengeluarkan air susu? Coba saya minta, mana kambingnya satu? Di sini saya mau meres sendiri. Meres? Rasulullah ketika dipegang oleh Rasulullah SAW kaget mengatakan, apa yang terjadi? Kambing yang kurus yang sebelumnya nggak mengeluarkan air susu apa-apa dipegang oleh Rasulullah seakan-akan habis makan, kenyang, habis minum, kenyang. Kelihatan apa? Air susunya banyak ketika diperas sama baginda Rasulullah SAW. Susu banyak. Sampai diminum, Rasulullah memberikan kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diminum dengan kenyangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu penunjuk jalannya minum dengan kenyangnya. Baru terakhir Rasulullah SAW yang minum. Itu sifatnya Rasulullah. Nggak pernah sampai lihat sejarah Rasulullah nggak pernah minum pertama kali ataupun makan pertama kali. Nanti ada riwayat ketika apa? Ketika mereka itu makan bersama baginda Rasulullah SAW, Rasulullah bukan pertama kali yang makan, paling terakhir malahan. Pemimpin mengambilkan rakyat, pemimpin yang mengambilkan umat. Saya bilang enggak, royolan dewi. Ambil pemimpin yang menangkan. Itu nih, gimana juga? Curang dengan ini. Sampai tak ada. Tapi curang dengan jodoh-jodoh. Saya pernah duduk dengan salah seorang lurah. Kalau bahasa Maduranya Klebun. Iya. Ada yang Madura? Klebun. Ya, kalau dunia Klebun. Entah omong-omongan apa nggak tahu. Saya cuma hanya diem, ngomong dengan orang-orang banyak. Itu uang yang turun dari apa? Uang desa yang turun untuk benahi jalan, untuk benahi kampung, untuk benahi separuh langsung masuk mana? Kantong. Separuh nih untuk membangun. Nah, ada orang yang bilang, loh, Klebun itu kan nggak boleh. Ya, itu kamu kayaknya rakyat. Kami ini kapan sugini? Saya diri sendiri berkata orang. Lega ini ojo di situ sini. Disensor. Sanggup ya. Cuma sampai tak ada ini. Lega ini kapan suge ini katanya. Besok itu mobil lega ini. Oh iya. Katanya dulu yang saya itu mobil. Lega ini kapan itu mobil? Itu Ummu Ma'bad. Akhirnya ya apa?
Rasulullah menyisakan susu kambing itu banyak di mangkok, banyak. Hanya Rasulullah berterima kasih dan pergi. Ketika suaminya datang heran, apa yang terjadi? Yang kelihatan gemuk bukan kambing yang dipegang, hanya kambing yang dipegang oleh Rasulullah SAW, bukan. Tapi semua kambing-kambing umum Makbat itu turut seakan-akan apa? Subur semuanya. Seakan-akan sudah habis makan semuanya, habis minum semuanya. Bukan hanya kambing yang dipegang oleh Rasulullah, enggak. Itu loh harapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang baca sholawat, bukan hanya sampai yang mendapatkan barokah, bukan hanya sampai yang mendapatkan rahmat. Insya Allah anak ini panjenengan semuanya itu loh akan dapat barokah dan rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maten nggih? Subhanallah. Saya pernah habis Jumatan saya cerita kayak gini. Gak tahu yang mau pulang diadang sama orang. Ustaz, sampai ceritanya tadi dari mana? Dari IPA, dari guru saya kadang cerita. Siapa punya sampai tak biar saya mengalami amal jarak sana. Subhanallah. Jadi Ummu Ma'bad setelahnya pulang ditanya oleh suaminya, suaminya pergi tanya, loh ini kok kambing-kambing kan? Ini air susu dari diceritakan bagaimana apa itu asalnya itu, kok bisa kayak begitu itu. Ada orang tiga yang satunya itu setia mengatakan, makanya ada sifat-sifat Rasulullah, ada fotokopinya. Nanti saya kasih, kalau saya pertanyaan nanti. Insya Allah satu depan ini, insya Allah. Kalau saya ingat, kadang-kadang lupa. Lupa. Kalau sama dia kan di Bura, ditaruh di mana? Di dalam kamar. Di situ ada tulisannya. Barang siapa yang rumahnya ada sifatnya Rasulullah ini, maka rumahnya akan aman. Insya Allah barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti kalau ditaruh di kantong terus, berarti kantongnya insya Allah penuh terus. Amin ya Rabbal Alamin. Betul. Ada orang datang ke sini, punya apa? Punya usaha. Ustaz, saya doanya untuk usaha ini barokah. Fotokopi saya masukkan di dalam amplop, saya tepuk kisah terus. Sampai biasanya kerja bawa gini kisah, punya tas yang dicangkokkan gini, taruh situ. Jangan sampai di mana? Jangan sampai lepas. Alhamdulillah, keyakinan mereka itu karena dia itu yakin. Sampai sekarang ingat orangnya. Gak dilepas-lepas, buat Ustaz. Bapak ilinya ini. Yang bisa hati. Angel lagi. Kalau ada itu kalau sudah berhasil kadang lali. Jadi itu dan ada sifat Rasulullah SAW sifat dari ya apa? Fakal maka beliau berkata, Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki Zahirul wado'ah. Nanti ini dari wado'ah itu ada di sana itu. Apa wado'ah? Terus husnul khuluqi, bagus akhlaknya. Malihul wajhi, dan apa malih itu? Tadi saya katakan malih elok wajahnya. Artinya elok itu gak bosan, ingin terus dan melihat. Ingin terus melihat. Ini biasanya ada biasanya kenal-kenalan. Tapi itu aja ini. Wasiman. Nanti ini akan saya cari mananya. Akan saya cari mananya. Nanti di mana itu di sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Ini cuma hanya sebagai kecil dari sifatnya Rasulullah yang diutarakan oleh Ummu Ma'bad. Nanti di fotokopi itu agak panjang sifat-sifatnya Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ummu Ma'bad. Lagi, tinggal sedikit satu lagi. Waqalat imra'atun min Hamadan, berkata siapa orang perempuan dari Hamadan, hajatu, saya haji ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila, maka dikatakan
kepada perempuan tersebut. Sebihi lana, apa itu artinya sebihi? Sebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW lana kepada kita. Faqalat kal qamari, maka dia perempuan itu berkata, kal qamari seperti rembulan lailatal badri, di malam bulan purnama. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu, saya tidak pernah melihat sebelumnya dan setelahnya seperti beliau. Itu katanya seorang perempuan dari Hamadan. Haji sekali sama Rasulullah, sampai ditanyakan, coba sifati beliau itu seperti bulan purnama. Saya tidak pernah melihat sebelum dan setelahnya seperti beliau. Alhamdulillah. Baik itu perkataannya, baik itu akhlaknya, maupun apa perilakunya, tidak ada seperti beliau. Makanya nanti ada di lain kitab ini, Abuya juga punya kitab yang namanya Mafahim yang juga As-Sohah. Di sana juga ada sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta air kepada siapa? Pada seorang perempuan. Sayyidina Ali yang minta, datangkan, nanti insya Allah akan saya ceritakan apa sabda yang akan datang. Hal ini saya cukupkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang mau tanya? Mas Ray. Monggo sampai nunjuk. Bismillah. Biar gak tegang, santai-santai. Sampai kasihkan dulu. Ini bagikan. Oh, Ini bagikan. Apa? ada. Sambil santai. Di luar konteks itu. Ini pertanyaannya, bagaimana cara Ustadz dalam mempelajari serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari? Intinya kan begitu. Bagaimana cara menerapkan ilmu yang kita pelajari? Menerapkan ilmu itu artinya mengamalkan. Ya amalkan, meskipun itu cuma hanya 1/10 dari apa yang kita dapatkan. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Zuhad. Walau diusyrin, meskipun cuma hanya 1/10. Kita mengamalkan itu nggak dituntut banyak, nggak dituntut semuanya. Kalau dituntut semuanya sampai itu semuanya, orang sampai nggak bisa keluar untuk bekerja. Habis ini, soal ini, habis ini semuanya. Jadi meskipun sedikit kita amalkan, gitu artinya pelajari. Insya Allah meskipun sedikit, hanya 1/10 aja, insya Allah jadi ilmu yang baru. Caranya kayak gitu memang. Caranya memang mengerjakan, ya, mengamalkannya. Ya apa supaya caranya ilmu itu jadi barokah? Itu ada perkataannya Abuya. Kemarin hari Selasa, setiap Selasa malam Rebu, teman-teman Dalwai mengaji. Saya suruh ambil di situ ada perkataannya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Manikah Al-Sami. Sabatul ilmi ilmu dzakar. Tetapnya ilmu itu dengan mengingat kembali, mempelajari kembali. Kayak sampean mahasiswa-mahasiswi, santri-santriawan,
untuk supaya pelajaran atau ilmu yang kita dapatkan ini tetap lengket di dalam dalam ingatan kita pelajari kembali. Bukan berarti habis ngaji terus selesai, habis ngaji terus selesai, enggak. Katanya Abu Ya, kata ilmi muda dengan mengingat kembali. Terus wa barakatuhu bil hikmah. Ilmu itu barokah sebab adanya hikmah. Apa hikmah? Mengabdi. Barokahnya ilmu itu dengan mengabdi. Makanya dia biasa. Makanya lihat santri-santri dulu. Santri-santri dulu. Royoan. Nyapu pelakani kiai. Gini betul? Santri sekarang enak. Gak usah nyapu, ada bagian nyapu sendiri. Kiainya panggil tukang sapu, dibayar tiap bulan. Dulu itu royoan, orang berpilih barokah itu royoan nyapu kepada kiai. Apalagi ngisi jeding, sekarang sudah bersama. Caranya begitu. Ilmu ini barokah itu caranya dengan hikmah. Kalau di Abuya di Mekah ya apa? Mencuci bajunya Abuya itu teman-teman. Sampai-sampai mencuci surganya Abuya itu teman-teman. Alhamdulillah saya ini termasuk sering mencuci surganya Abuya. Kalau rasanya surganya Abuya itu nggak pendek, nggak kayak surga saya. Kalau surga saya kecil segini paling dipelekan satu kali cukup set gitu aja. 12 meter. Kalau Abuya surga yang megang 3 orang. Yang megang kaca satu tengah-tengah, pucuk sana satu, pucuk sana satu. Jadi kalau gini maju, gini maju, gini maju sampai habis. 12 meter. 11 meter, ada 10 meter. Memang halus sebanyak itu bagus, bagus. Makanya beliau mengatakan, aku berpakaian kayak begini ini katanya Abuya, bukan karena untuk angga-anggaan. Saya berpakaian, Abuya kalau berpakaian nggak pernah yang nggak bagus. Abuya penampilannya kemana-mana selalu bagus. Salah mungkin ganteng nih, pakaian bagus, penampilan bagus, alim mana. Yang paling penting sugi, ini sugi. Ya kayak kemarin saya ceritakan itu, wongi alim, tapi ada yang ngarat, angin lagi. Isi koror dapat teman-teman. Ya kok isi koror ini, dapat tepat. Sebenarnya musuh masih jaga isi koror tepat. Ya Allah, Abuya itu ilmunya masya Allah. Dia mengatakan fakhrul Maliki, kebanggaannya Madzhab Maliki Abuya. Jadi Abuya memakai pakaian yang sedemikian itu, itu katanya Abuya bukan pakai untuk kebanggaan, enggak, untuk menghormati ilmu. Bukan berarti contoh kayak Abuya ada pakai surga, terus pakai jasket kayak begini ini. Kadang dibikinkan sama Ustaz Kamal sama teman-teman kadang bikin sendiri lagi. Ini kalau lagi acara sofa itu Abi pakai jas mafahim, pakai jas mafahim. Itu bukan untuk anda untuk menghormat. Panjenengan di Roten harus hormati sampai sudah ngaji ini. Ini saya bilang kepada anak-anak pondok pesantren, hormati ilmu sampean. Makanya kalau liburan saya tepat oleh kopian, mau kopian miring-miring. Tapi ini ke susu, tepat. Tepat miring-miring. Lo guna pojokan. Nanti rojo film nih. Dia gak ngomong takon. Tapi lewis bajune tepat. Terus si Habib Husain bin Aqil saatnya Abuya, boleh saya punya saya. Al-lubsu pakaian ini qoblal julus. Al-libasu qoblal julus. Pakaian ini sebelum duduk.
artinya apa? Tepak mau diisi pakaian. Lek ono uang santri pakaiannya bagus, lungguh nang pinggir, sumpah. Aneh Pak Kaji Romli, kok gak tahu mondok, nanti nang Romli, ujo, betul, Romli ujo, makanya nggak pakai dia pun dia anak betul akhirnya ya, jadi tanggal ya. Miring-miring siapa sih gak ditakut, sampai mati. Allah astagfirullah. Jadi wabarakatul ilmi barokahnya itu dengan hikmah wa nafruhu biridho syekh. Manfaatnya ilmu itu caranya dengan ridhonya guru. Dengan ridhonya guru. Makanya di sini bagaimana? Karena saya baca mulai dari pertama di pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pertanyaannya keluar dari tema bahasa laut ini. Ya, manusia adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan dalam bentuk fisik paling sempurna, serta dibekali dengan berbagai indera seperti pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran yang merupakan apa itu perangkat penting untuk mencari ilmu pengetahuan. Bagaimana cara Ustaz dalam mempelajari serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari? Ya, bagaimana cara mempelajari dan menerapkan itu dengan mengamalkan sedikit. Mungkin ya, sampai sudah ada dikit jama'i, meskipun sendiri-sendiri nggak harus kumpul banyak. Pas lagi kok sumpah sampai harus yakin ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ambil wudu, wajib sendiri meskipun di rumah sampai dirikan, insya Allah nanti kan tenang. Di sini ini ada orang, nih saya setuju di sini ada orang. Akhirnya saya apa? Saya berjumpa. Kalau memang orang banyak wirid, banyak zikir itu jadi gila, mungkin santrinya dia sudah banyak gila. Abunya kalau nyuruh zikir baca Bismillah 11 kali, Rotul Hadas sekian kali, sholawat sekian ribu, gak dikit-dikit abunya, sekian ribu. Ada sedikit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Itu sedikit, setiap sholat baca 4 kali. Abu ya kalau kasih ijazah kemana-mana mesti 4 kali. Tapi kalau miritanya teman-teman Abu ya, Masya Allah, sawari Quran itu mulai sebelum subuh dibaca sampai beda subuh, sampai padam. Karena ada apa? Ada anak stres di sini ini dikatakan sama orang-orang, kok stres? Kakek wiritan, kakek wiritan. Kalau mereka kakek wiritan itu tambah tenang deh. Gimana betul? Kalau bidzikrillah tatma'innul qulub. Kok gak ono anak sing aku ya wiritan. Aku kok gak tahu disenengi itu ya wiritan aja. Kangen udah. Ya nanya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Semuanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Dengan ridho yang wa nafhuhu biridho syekh. Ridhonya apa? Manfaatnya ilmu itu dengan ridhonya sedikit tapi masya Allah. Itu persis dari depan itu. Katanya Abu Yani, coba saya baca ya. Al ilmu tabatul ilmi bil mudzakarah. Dikali dari itu, dikali dari sebelah sana. Tabatul ilmi bil mudzakarah. Wa barakatuhu fil hikmah wa naf'uhu bi ridhash syekh. Paham ya? Sampun. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang suka jahil. Nuaiman kalau nggak salah. Nuaiman kalau nggak salah. Nah itu dikisahkannya Rasulullah sampai tertawa terlihat giginya. Dan itu kan menurut nama gigi terlihat gigi
tariknya ya. Itu tadi kan dalam bahasan kita para sahabat itu kalau melihat Rasulullah tertunduk. Nah, ketika itu kok bisa diriwayatkan sampai terlihatan giginya. Makanya tertunduk itu bukan berarti tiap hari kita Rasul nunduk ke sebelah. Jadi itu perumpamaan yang betul-betul mereka itu sering kalau ketemu Rasulullah menundukkan kepala enggak berani. Tapi saking mereka itu cintanya kepada Rasulullah, bagaimana kepingin melihat Rasulullah. Makanya melihat para ulama itu barokah. Sampai-sampai ada seorang saking kepinginnya, tenang hatinya itu melihat siapa? Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Cuma hanya ini melihat, datang ke rumahnya, kelihat, ditunggu. Kalau enggak keluar, mungkin nanti siang keluar. Tiap hari kayak begitu. Kalau enggak keluar siang, mungkin sore datang kembali. Kalau enggak keluar malam, setiap hari itu kepingin melihat wajahnya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saking kepinginnya apa? Barokah. Tenang, apalagi melihat wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ketika baginda Rasul melihat kayak begini, mereka itu enggak mau menatap langsung katanya. Kali enggak mau melihat menatap apa itu pandang Rasulullah yang mulia gitu. Kami sabun ya. Sudah jam 12 kurang. Allah Ta'ala habis. Monggo sampai jalan yang disiapkan oleh Ustaz Rahmat. Ustaz ini kasih aja. Thank you.